Hi everyone, Assalamu alaikum. I am Asif, an English teacher. I work for Milestone School and College and I am working at Mohammadpur Branch. আজকে তোমাদেরকে আমি যা পড়াতে যাচ্ছি এটি আমাদের জেএসসি পরীক্ষায় বিগত বছরগুলোতে পরীক্ষাতে সিং প্যাসেজ আকারে আসা সবথেকে বেশি যে প্যাসেজগুলো এসেছে তার মধ্যে একটি। After completing the class, you can easily understand how to answer MCQs in your JSC exam, how to write effective answers of questions. After that, I will go for filling gaps, textual without clue. And at last, you will be getting a gift. This is a special gift from your teacher. It is nothing but the tips and tricks of getting good marks in question answer what you always suffer. Before I start the class, I would like to remind you about your previous class homework. Finishing the class, you will also be given some homework. After every online class, you are supposed to submit your homework. Submit the homework to your subjective teacher. So let's start the class. Today our topic is Unit 7, Lesson 3 and Lesson 4. The most important topic, the river uses in Bangladesh Part 1 and Part 2. তো চলো আমরা আর দেরি না করে ক্লাসটা শুরু করে দেই। Let's start. The first passage from your English for Today book, which is River Gypsies, Part 1. I mentioned that you will know the Bengali meaning with the passage reading. Let's start. River Gypsies are an ethnic group in Bangladesh. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে রিভার জিপসি বা বেদেরা একটি ক্ষুদ্র জাতি। They are known as বেদে to local people. স্থানীয় লোকজনের কাছে তারা বেদে বলেই পরিচিত। The gypsies have their own lifestyle and culture. বেদেদের নিজস্ব জীবনধারা ও সংস্কৃতি রয়েছে। They live in groups and do not own any land. তারা দলবদ্ধভাবে থাকতে পছন্দ করে এবং তারা কখনো কোনো নিজস্ব জমি কেনে না। Therefore, they live a nomadic life, traveling from one place to another. তো এই কারণেই তারা যাযাবর জীবনযাপন করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াতের মাধ্যমে। These people roam across our rivers and waters from May to December in small country boats. দেশীয় তৈরি নৌকায় এই বেদেরা আমাদের জল এবং নদী যে সমস্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে জলপথ এবং নদীপথ এই জায়গাগুলোতে মে থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে। These boats are their houses and these people are a part of our waters. আমাদের নদী অঞ্চলের একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে এই লোকজনেরা এবং এই নৌকোগুলোই এই লোকজনদের ঘরবাড়ি। In winter, many water bodies dry up. শীতকালে অনেক জলাশয় শুকিয়ে আসে। At that time, they return to the mainland and live in makeshift tarpaulin tents or open river banks. হয়তো খোলা আকাশের নিচে নদীর পাশে অথবা তিরপালের তৈরি টারপাউলিন টেন্ট এই ধরনের বিশেষ একটি ফেব্রিক দিয়ে তৈরি হয় এক ধরনের অস্থায়ী বাস করার মতো একটি ঘর, তাকে আমরা তাঁবু বলে থাকি। তো এই তাঁবু খাটিয়ে তারা নদীর পাশে খোলা আকাশের নিচে থাকে। ইউ ক্যান সি দেয়ার মেন রিল্যাক্সিং ইন দ্য টেন্টস। তো বইয়ের ভিতরে তুমি তাদের পুরুষদেরকে তাঁবুর মধ্যে অবসর সময় পার করতে দেখছো। Toddlers play with dogs or other pets in the dust. তো ছোট বাচ্চারা বা চিলড্রেন যারা তাদেরকে টডলার বলা হয় তারা ধুলোর ভিতরে খেলছে তুমি তাও দেখছো। Women often idle away time by hair doing, picking off lice in twos or threes, sitting in a row. তো মহিলারা তাদের অলস সময় পার করে একজন আরেকজনের পেছনে বসে উকুন বাছা কাজ করার মাধ্যমে। Throughout the monsoon, বর্ষার পুরোটা সময় জুড়ে they remain busy with fishing. বেদেরা মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকে। They also dive for natural pearls in waters.
তারা প্রাকৃতিক মুক্তা আহরণ করার জন্য পানিতে ঝাঁপ দিয়ে থাকে। Sometimes they camp for a couple of weeks. মাঝে মাঝে তারা 2 সপ্তাহের জন্য তাদের তাঁবু খাটিয়ে থাকে। Men catch snakes and entertain people with snake charming and sell herbal cures. পুরুষেরা সাপ ধরে থাকে এবং সাপের খেলা দেখিয়ে লোকজনদেরকে আনন্দ দিয়ে থাকে। পাশাপাশি তারা এই খেলার মাধ্যমে ভেষজ বা আয়ুর্বেদিক রেমেডি বা কিউরস বা ঔষধ বিক্রি করে থাকে। Women go from door to door to sell bangles, cosmetics and other things. মহিলারা দরজায় দরজায় ফেরি করে প্রসাধনী এবং সাজগোজ করার জিনিসপত্র বিক্রি করে থাকে। They also try to heal pains of old people, often by sucking out blood from their body. তারা মাঝে মাঝে বৃদ্ধ ভিলেজার্স বা গ্রামের লোকজনদের শরীরের থেকে ব্যথা দূর করে থাকে এবং এটি একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় রক্ত চুষে বের করে দেওয়ার মাধ্যমে। Many villagers believe in their magical powers of the river gypsies. So, এই রিভার জিপসি বা বেদেদের যে জাদু শক্তি বলে যেটা একটা কুসংস্কার রয়েছে, এটাতে অনেক গ্রামের লোকজনেরা বিশ্বাস করে। They can an evil spirit leave someone's body by magic or special powers. তো তারা এই বিশ্বাস করে যে তারা জাদুবিদ্যার মাধ্যমে যে কোনো সাধারণ লোকের শরীরে একটা শয়তানি শক্তি বা আত্মা প্রবেশ করাতে পারে। That was all the meaning with the passage reading of the first part. Thank you. Some important words which we have already read from the passage. MCQ পারার জন্য, that is question number 1 in JSC exam, ভালো মতো সকল ওয়ার্ডের মিনিং এবং তাদের এলাবোরেশন আয়ত্ত করতে হবে। তো চলো দেখে নেওয়া যাক keywords from the first part of the passage. জিপসি, যার বাংলা হচ্ছে বেদে এবং ইংলিশ এলাবোরেশন হচ্ছে হু ট্রাভেল অ্যান্ড লিভ অন বোট। নেক্সট, এথনিক, যার বাংলা হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, অ্যান্ড এলাবোরেশন অ্যান্ড সিনোনিম we can understand races or those people who practice a special culture tradition. Next, nomads. In Bengali meaning আমরা জানি nomad মানে হচ্ছে যাযাবর, and in English elaboration you can understand persons who move from place to place. The next word is roam. In Bengali meaning we know ঘোরাঘুরি করা. So we can elaborate the word like this: to travel around without any aim. Then the word comes tarpaulin. In Bengali meaning আমরা জানি tarpaulin মানে হচ্ছে তিরপালের তাবু. In English elaboration you can also understand a large sheet made of heavy waterproof sheet. Next the word comes remedy. বাংলায় যাকে আমরা বলি প্রতিষেধক বা ঔষধ. In English synonym you also know the common word medicine. Next, the second last, vend. বাংলায় যাকে আমরা বলি হকারি করা বা হচ্ছে ফেরি করা. In English elaboration you know to sell something by hawking. And the last important word is heal. বাংলায় যাকে বলা হয় ব্যথা নিরাময় করা বা রোগ মুক্ত করা. So English synonym we can understand recover or to become healthy again. Thank you very much. Now, my dear students, let's start some practice of multiple choice question, which is question pattern 1. The first one, the term ethnic is connected with. Ethnic শব্দটি কোন শব্দটির সাথে সম্পৃক্ত? So the best answer is people, because we know the ethnic people. And the rest of the options are never matching with the given word ethnic, which is plants, animals, and fishes are not matching with the word ethnic meaning. So people is the correct connection of the word ethnic. Next, number 2. Gypsies roam on boats about. বেদেরা নৌকায় ঘোরাঘুরি করে প্রায়. The options are 6 months a year, number B 7 months a year, number C 8 months a year, and number D 9 months a year. So according to the passage, we have already known that they roam in our waterland
from May to December, which you count, and you will get 8 months. So the best answer is C number, 8 months a year. Next, number 3. River gypsies live in tents in, তো বাংলায় আমরা বুঝতে পারি যে বেদেরা তাঁবুতে কখন থাকে, তো যখন নদী নালা শুকিয়ে যায়। সো উইন্টার ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার। নাম্বার 4. নোম্যাডিক রেফার্স টু আ পারসন, যাযাবর সেই ব্যক্তিকে বোঝায়। কাকে? দ্য অপশনস আর লিভিং পার্মানেন্টলি অ্যাট আ প্লেস, তো এটা কখনোই হবে না, পার্মানেন্টলি কোনো লোক কোনো জায়গায় থাকলে তাকে যাযাবর বলে না। নাম্বার বি, ট্রাভেলিং ফ্রম প্লেস টু প্লেস, so you have already sure that B number is the best answer, but you definitely will read the options. All the options should be read seriously. Living in one's own house, কারণ নিজের বাড়িতে থাকলে তাকে কখনোই যাযাবর বলে না। And the last option is living in a rented house, ভাড়া বাড়িতে থাকলেও তাকে কখনো যাযাবর বলে না। যাযাবর তাকেই বলে যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রাভেল করে অভ্যস্ত। সো বি নাম্বার ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার। সো ইট ওয়াজ দ্য প্র্যাকটিস অফ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন ফ্রম প্যাসেজ 1. Thank you very much. Now, my dear students, this is the time of practicing question pattern 2, which contains answering the questions. এখানে তোমরা সর্বমোট 4টি কোশ্চেন জিএসসিতে পাবে। প্রত্যেকটি কোশ্চেনে 2 করে সর্বমোট 8 নাম্বার তোমাকে প্রশ্নের উত্তর থেকে অর্জন করতে হবে। সো চলো আমরা দেরি না করে দেখে আসি কিভাবে আমরা প্রশ্নের উত্তরগুলো প্যাসেজ থেকে অথবা প্যাসেজের বাহিরে তোমার চিন্তা শক্তি থেকে সাজিয়ে কিভাবে তুমি একটি সুন্দর কোশ্চেন আনসার উপস্থাপন করতে পারো। Dear students, we are looking that the first question is, who are river gypsies? Many ethnic groups live in Bangladesh. River gypsies are a part of an ethnic group in our country. They are used to living in water. Generally, they are known as Bede to local people. সহজ বুদ্ধিটা হচ্ছে, আমি 2টি লাইন হুবহু প্যাসেজ থেকে তুলে দিয়েছি। টু দ্য পয়েন্ট এর উত্তর তোমাকে কোশ্চেন রেফার করে 2টি লাইন সুন্দর মতো মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রথম লাইন, মেনি এথনিক গ্রুপস লিভ ইন বাংলাদেশ, যেটি পুরোপুরি প্যাসেজের বাহির থেকে আমরা সাধারণ একটি চিন্তা থেকে লিখতে পারি। এবং দ্বিতীয় লাইন, এটা বইয়ের মধ্যে থেকে হুবহু তুলে দিয়েছি। কিন্তু তৃতীয় লাইনটি দেখো, তারা জলজীবনে অভ্যস্ত, কিন্তু বইয়ের মধ্যে লেখা ছিল দে লিভ ইন ওয়াটার, তো তারা পানিতে বসবাস করে, আর দে আর ইউজ টু লিভিং ইন ওয়াটার। একটু তুমি যদি প্র্যাকটিস বা চিন্তা করে থাকো, তাহলে তুমি এই ব্যাপারে অনেক এক্সপার্ট হয়ে যাবে। এভাবে তুমি একটি উত্তরকে 2 নাম্বার পাওয়ার উপযোগী করে তৈরি করতে পারো। এখানে অবশ্যই বলে রাখা ভালো, কখনোই সব প্রশ্নের উত্তর তোমাকে এত বড় করে লিখতে হবে এমন চিন্তা কখনো রাখবে না। তোমার চিন্তাটা থাকবে সত্যিকার অর্থে কোশ্চেনে কি চেয়েছে, এবং আমরা অবশ্যই স্মার্টলি অ্যাপ্রোচ করব, যে হুবহু প্যাসেজের লাইন পর পর তুলে দিব না। সেক্ষেত্রে তোমার এক্সামিনারের তোমার প্রতি ইমপ্রেশন ডিক্রিজ করতে পারে। সো চলো আমরা পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখি। সো দ্য নেক্সট কোশ্চেন ইজ, হাউ ডু দে লিভ? তারা কিভাবে বসবাস করে? আমি তোমাদেরকে উত্তরটা এভাবে সাজিয়ে দিয়েছি। দে হ্যাভ দেয়ার ওন লাইফস্টাইল অ্যান্ড কালচার। দে লিভ ইন গ্রুপস অ্যান্ড হ্যাভ নো ল্যান্ড। দে ট্রাভেল ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার অ্যান্ড লিভ ইন ডিফারেন্ট প্লেসেস। তো এটা তোমার প্যাসেজ থেকে সামান্য মডিফাই করে তুমি সুন্দর মতো করে সাজিয়ে লিখতে পারো। কিভাবে? তোমাকে প্যাসেজে বলা হয়েছিল তারা নিজস্ব কালচার এবং সংস্কৃতি প্র্যাকটিস করে এবং তারা কখনো জমি কেনে না, কিন্তু আমি তোমাকে এখানে লিখে দিয়েছি দে লিভ ইন গ্রুপস অ্যান্ড হ্যাভ নো ল্যান্ড, একই কথা। এবং তোমাকে প্যাসেজে বারবার করে বলা হয়েছে বেদেরা ট্রাভেলিং লাইফ লিড দেয়, এবং আমিও তোমাকে এখানে লিখে দিয়েছি দে ট্রাভেল ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার অ্যান্ড লিভ ইন ডিফারেন্ট প্লেসেস। তো এটা একটা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর যোগ্যতা, যেটা তুমি একদিনে কখনোই পারবে না। তোমাকে এই চিন্তায় অভ্যস্ত হতে হবে যে তোমার উত্তর অবশ্যই অনেক ইনফরমেটিভ হবে। হিয়ার ইউ গো। নাম্বার 3, হোয়াট ডু রিভার জিপসিস ডু ইন উইন্টার? তো চলো আমরা উত্তরটা কিভাবে সাজাতে পারি দেখে নিই। জেনারেলি দ্য জিপসিস রোম অ্যাক্রস আওয়ার রিভার্স অ্যান্ড ওয়াটার্স ইন স্মল বোটস। অর্থ হচ্ছে সাধারণত তারা নদী নালাতে চলাচল করে অভ্যস্ত। বাট ওয়েন দ্য ওয়াটার অফ দ্য রিভার্স ড্রাইজ আপ ইন উইন্টার, কিন্তু যখন নদী নালার পানি শুকিয়ে যায় শীতকালে, দে গো টু দ্য মেইনল্যান্ড অ্যান্ড লিভ দেয়ার। তো তারা
মূল জমিতে চলে যায়, শুকনা জমিতে, এবং সেখানে বসবাস করে। চমৎকার করে আমরা 2-3 লাইনে উত্তরটা সাজিয়ে দিতে পারি। যেহেতু প্রত্যেকটি কোশ্চেনে দুই দুই করে নাম্বার রয়েছে, নিতান্তই তোমার এমন কিছু কোশ্চেন আছে যেগুলোতে তোমার এক লাইনে বেশি লেখার কিছু নেই, সেক্ষেত্রে তুমি সেখানে এক লাইন লিখবে, কিন্তু যেখানে তুমি ইনফরমেশন দিতে পারো অবশ্যই সেখানে তুমি অতিরিক্ত লাইন যোগ করে দেবে। কিন্তু এও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে খুব বেশি বড় হওয়া যাবে না। সো দ্য ফোর্থ কোশ্চেন ইজ, হোয়াট ডু রিভার জিপসি মেন ডু ফর লিভিং? পুরুষরা বাঁচার জন্য কি করে? উত্তরটা হচ্ছে, পুরুষরা সাপ ধরে এবং সাপের খেলা দেখায়, এবং তারা হচ্ছে হার্বাল কিউর বিক্রি করে থাকে। সো চলো কিভাবে আমরা সাজাতে পারি দেখে নেই। কমনলি দে রিমেইন বিজি উইথ ফিশিং, কালেক্টিং ন্যাচারাল পার্লস ফ্রম দ্য ওয়াটার। Some gypsy men catch snakes and entertain people with snake charming and sell herbal cures. তো সাধারণত তারা মাছ ধরা এবং ডুব দিয়ে মুক্ত আহরণের কাজেই ব্যস্ত থাকে। কিছু কিছু জিপসি বা বেদে পুরুষেরা সাপ ধরা এবং সাপের খেলা দেখানো এবং হার্বাল কিউর বিক্রি করাতে তাদের জীবনযাপন নির্ভর করে। সো এইভাবে তুমি উত্তরটা সাজাতে পারো। সো চলো কিভাবে আমরা সাজাতে পারি দেখে নেই। কমনলি দে রিমেইন বিজি উইথ ফিশিং, কালেক্টিং ন্যাচারাল পার্লস ফ্রম দ্য ওয়াটার। Some gypsy men catch snakes and entertain people with snake charming and sell herbal cures. তো সাধারণত তারা মাছ ধরা এবং ডুব দিয়ে মুক্ত আহরণের কাজেই ব্যস্ত থাকে। কিছু কিছু জিপসি বা বেদে পুরুষেরা সাপ ধরা এবং সাপের খেলা দেখানো এবং হার্বাল কিউর বিক্রি করাতে তাদের জীবনযাপন নির্ভর করে। সো এইভাবে তুমি উত্তরটা সাজাতে পারো। অ্যান্ড দ্য লাস্ট কোশ্চেন ইজ, হোয়াট ডু রিভার জিপসি উইমেন ডু ফর আ লিভিং? মেয়েরা বা মহিলারা, বেদে মহিলারা বাঁচার জন্য কি করে? আমরা প্যাসেজে পড়েছি মহিলারা চুড়ি, কসমেটিক্স এগুলো বিক্রি করে থাকে এবং গ্রামের লোকজনের গায়ের ব্যথা রক্ত চুষে বের করে দেওয়ার মাধ্যমে তারা ব্যথা নিরাময় করে থাকে। সো উই ক্যান অ্যারেঞ্জ দ্য অ্যান্সার লাইক দিস: উইমেন সেল ব্যাঙ্গলস, কসমেটিক্স অ্যান্ড আদার থিংস। সাম গো ডোর টু ডোর ফর হিলিং elderly villagers' pain by sucking out blood from their certain part of the body. দেখো, ছোট ছোট কয়েকটি শব্দ তুমি বইয়ের শব্দের সাথে, সেন্টেন্সের সাথে যখন জুড়ে দিবা তখন এটা দেখতে আরো ইনফরমেটিভ মনে হবে। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কিভাবে আমরা কোশ্চেনের অ্যান্সার লিখতে পারি। Dear students, here you have some tips to make your answers more effective. Look at the tips and try to understand the tips. Number 1, as it is a scene passage, বইয়ের মধ্যেই দেয়া আছে এবং এই বইটা তোমাকে জানুয়ারি মান্থে স্কুল থেকে দেয়া হয়েছে। সো তুমি অবশ্যই সম্ভব হলে প্রতিদিন অথবা একদিন পর পর ইএফটি বই বা ইংলিশ ফর টুডে বই তোমার পড়াটা রুটিনের মধ্যে ফেলে দিতে হবে, এবং তখনই তুমি সিন প্যাসেজ খুব ভালো মতো পারবে। প্রত্যেকটা মডেল কোশ্চেন নবদূত বইয়ের মধ্যে রয়েছে, সেখান থেকে তোমাকে উইলিংলি নিজের ইচ্ছা থেকে তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টিপস, সিন প্যাসেজের প্রত্যেকটি লাইন মুখস্থ করার মতো করে ফেলতে হবে। নাম্বার 2, সুন্দর হাতের লেখা ও লেখার জন্য যতটুকু ধৈর্য থাকা দরকার ততটুকু থাকতে হবে। কোনো রকম লিখে জমা দেওয়া যাবে না, তোমাকে ধৈর্য সহকারে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে হবে লেখাটা। নাম্বার 3, প্যাসেজ সম্পর্কে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থাকতে হবে। অবশ্যই তুমি কখন একটা নতুন লাইন তৈরি করতে পারবে এটা তুমি একটু চিন্তা করে দেখো। তুমি রিভার জিপসি সম্পর্কে এতক্ষণ যা পড়েছো, এমনও যদি কেউ থেকে থাকো যে রিভার জিপসি তো কেউ একজন পরিচিত আছে, সো তার কাছে যেটা যেমন তোমার কাছে যে এই মাত্র শুনলা, তার কাছে কখনোই সেটা একই রকম না। যে আগে থেকে জানে রিভার জিপসি জিনিসটা কি বা বেদে কাদেরকে বলা হয়, তার কাছে একটা নতুন লাইন খুঁজে পাওয়া খুবই সহজ। সো যে কোনো নতুন টপিক ইংলিশ ফর টুডে থেকে যদি তোমাকে দেয়া হয় অথবা যে কোনো জায়গা থেকে, তুমি সবসময় ভাববে যে প্র্যাকটিক্যালি তুমি এই সম্পর্কে কি জানো, বেদে তুমি কখনো দেখেছো কিনা। যদি না দেখে থাকো অবশ্যই দেখার জন্য তুমি বেরিয়ে পড়ো, এবং তখনই দেখবে তুমি কোশ্চেন আনসার খুব ভালো লিখতে পারছো। নাম্বার 4, 4টি উত্তর প্রত্যেকটার সাইজ একই রকম হওয়া যাবে না। দ্যাট ইজ, এক লাইন করে প্রত্যেকটা 4 লাইন লিখে দিতে পারো না, অথবা পারো অনেক অনেক ক্ষেত্রে যদি ওরকম জ্ঞানমূলক কোশ্চেন আসে আর কি, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে আমরা কখনোই দেখি না যে 4টা কোশ্চেন, ওরকম ছোট ছোট কোশ্চেন কখনোই তোমাকে দেওয়া হবে না। সো দ্য অ্যান্সার শুড ভ্যারি অ্যান্ড দ্য সাইজ শুড ভ্যারি depending on the passage. You can add or you can add more sentences with the given main sentence, but in maximum times you should maintain that all the answers should be unequal. ওকে, একটা কখনো একটার সাথে একই রকম হবে না, কোনোটা একটুখানি ছোট অথবা কোনোটা একটু বড়, অথবা কোনোটা এক লাইনের, যেটা এক লাইনের সেটা এক লাইনের, যেটা বড় করে লেখা যায় সেটা বড়, এমন করে তোমাকে প্রেজেন্ট করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে 2 করে মার্কস দেওয়া রয়েছে। নাম্বার 5, হুবহু প্যাসেজ থেকে কপি করলে তুমি সেখানে নাম্বার
কম পাবে। এটা কখনোই করা যাবে না। নাম্বার কম পাও তখন তুমি ভাবো কি এমন লিখেছে যে নাম্বার বেশি পেয়েছে আরেকজন। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি কমন সেন্স দ্যাট তোমার রিডিং অর তোমার গ্রামাটিক্যাল পার্টে যদি অনেক প্রবলেম থাকে, রাইটিংটা তোমার কেমন এটা তোমার টিচারের একটা অনুমান করা হয়ে যায়। সাইকোলজিক্যালি তুমি হেরে যাও। আর কারো খাতায় যখন রিডিং পার্ট দ্যাট ইজ এই সমস্ত কোশ্চেন অ্যান্সারে কেউ যখন খুব ভালো ভালো করে প্রেজেন্ট করে, কারো শূন্যস্থান যখন ভুল না হয়, তখন ইংলিশের রাইটিং এ তার নাম্বার বাড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি যেমন লিখবে তেমনই নাম্বার পাবে। হুবহু প্যাসেজ থেকে কপি করবো না। বাসায় তোমার সামনে নবদূত বই রয়েছে, তুমি যে কোনো সময় প্র্যাকটিসটা করতে পারো। থ্যাংক ইউ এই টিপস 2 মিনিট আমার এই লেকচার শোনার জন্য। অনেক ধন্যবাদ। সেকেন্ড, রিভার জিপসিজ ইন বাংলাদেশ আর হ্যাভিং ভ্যারিয়াস প্রবলেমস। তো বাংলাদেশের রিভার জিপসিরা বা বেদেরা অনেক সমস্যায় রয়েছে। ফার্স্ট, বাংলাদেশ ইজ গেটিং আরবানাইজড ভেরি র্যাপিডলি। বাংলাদেশ প্রথমত খুব দ্রুত গতিতে শহুরে বা শহরায়নে পরিণত হচ্ছে, বা আরবানাইজড মানে হচ্ছে গ্রামীণ জীবন থেকে বিবর্তন ঘটিয়ে তারা শহরের জীবনযাপন দিকে ধাবিত হওয়াটাকে আরবানাইজড বলা হয়। আরবান মানে হচ্ছে শহর এবং আরবানাইজড মানে হচ্ছে শহুরে হয়ে যাওয়া। জিপসি পিপল আর লুজিং দেয়ার কাস্টমার্স ইন আরবান পপুলেশন। তো গ্রামের লোকজন যখন শহরের লোকজন হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের মধ্যে থেকে এই বেদেদের উপরের যে একটা ভ্রান্ত ধারণা, এগুলো দূর হয়ে যাচ্ছে এবং বেদেরা তারা তাদের কাস্টমার বা ক্রেতাদেরকে হারাচ্ছে। হেন্স দেয়ার ইনকাম ইজ থ্রেটেন্ড। এমত অবস্থায় তাদের আয় রোজগার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। Secondly, 24,000 kilometers of previous waterways has shrunk into only 6,000 kilometers in the country in dry seasons. তো এটা একটা অনেক বড় কারণ। দ্বিতীয়ত, 24,000 কিলোমিটার আগের যে পানির বা জলযোগের যে রাস্তা ছিল, সেটা কমে শীতকালে মাত্র 6,000 কিলোমিটারে এই দূরত্বে পরিণত হয়ে যায়, যেটা অনেক কম, 4 ভাগ কমে যায়। তো এত কমে গেলে তাদের যাতায়াত বা তাদের জীবনধারার যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, এটা ব্যাহত হয়। এটা হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় কারণ, যে পানির রাস্তা কমে যাওয়াতে বা পানির চলাচলের বাধা বিঘ্নিত ঘটাতে তাদের নৌকায় থাকাটা হয় না এবং তাদের লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এরপরে চলো কি আছে দেখে নেই। Scientists believe that Bangladesh will be worst affected by global climate change. তো বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করছেন যে বাংলাদেশ হবে অত্যন্ত ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কিসের দ্বারা? বিশ্বের যে ক্লাইমেট চেঞ্জ বা বিশ্বের যে প্রাকৃতিক যে পরিবর্তন, জলবায়ুর একটা বিশাল পরিবর্তন যে ঘটে 30-40 বছরে, এটার প্রভাব বাংলাদেশের উপর অনেক খারাপভাবে পড়বে। এটা বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। The unpredictable rain and drying out of rivers have made boat movement heavily restricted. অনাকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি এবং নদী শুকিয়ে যাওয়ার যে প্রবৃদ্ধি, এই দুটো কারণ নৌকা চলাচলের উপরে বিশেষভাবে বাধা স্থাপন করে। দ্যাট ইজ বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে নৌকার চলাচল। এটার কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন। এটা হচ্ছে একটা বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল। এবং এই জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে কি কি ঘটছে? আনপ্রেডিক্টেবল রেইন। যখন বর্ষা হওয়ার কথা না তখন বর্ষা হচ্ছে, কিন্তু যখন বর্ষা হওয়ার কথা তখন কোনো বর্ষা পাচ্ছি না। এইটা নদী নালা শুকিয়ে যাওয়া, এই দুটো কারণ এই তাদের চলাচলের উপরে বিশালভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ক্ষতির একটা হুমকি ফেলছে। Thirdly, many river gypsies are changing their lifestyle in the context of changed reality. So, changed reality-টা কি? এই পরিবর্তন মেনে নিতে শিখেছে তারা, এবং এই চেঞ্জড রিয়ালিটি হচ্ছে আরবানাইজড হয়ে যাওয়া। তো এই সমস্ত সবগুলো কারণ তারা মেনে নিতে শিখেছে। এটা হচ্ছে তাদের তৃতীয় একটা মানে পরিবর্তন হওয়ার তৃতীয় কারণ। সেটা হচ্ছে তারা এই পরিবর্তন মেনে নিয়েছে এবং তাদের জীবনধারাও পরিবর্তন করে ফেলেছে। They are thinking of living permanently on land. তো পরিবর্তন হয়ে তারা পানির জীবন বাদ দিয়ে তারা এখন ভাবছে স্থায়ীভাবে, পার্মানেন্টলি মানে স্থায়ীভাবে, মূল জমিতে বসবাস করা যায় কিনা। The authority feels that river gypsies need help to survive in the mainstream population. Mainstream মানে হচ্ছে মূল জনসংখ্যা, পপুলেশন মানে জনসংখ্যা, mainstream মানে হচ্ছে আমরা যারা বা নেটিভ যারা, ইনহ্যাবিটেন্টস যারা। তো আমাদের সাথে তাদের তাল মিলিয়ে চলতে গেলে তাদের কিছু সাহায্য দরকার বা তাদের কিছু অ্যাসিস্ট দরকার। এটা অথরিটি বা হচ্ছে গভর্নমেন্ট ফিল করছে।
Therefore, the government is offering voting rights, permanent housing, and bank loan facilities. তো এ কারণেই সরকার তাদেরকে ভোট দেওয়ার যে নাগরিক অধিকার সেটি দিচ্ছে, স্থায়ী বসবাস করার সুবিধা দিচ্ছে এবং ব্যাংক লোন বা ঋণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। However, changes do not come overnight. তো আমরা এটা সবাই জানি, প্রকৃতপক্ষে রাতারাতি কখনো কোনো কিছুর পরিবর্তন আসা। Traditionally, river gypsies are used to water life. ঐতিহ্যগতভাবে তারা পানির জীবনযাপনে অভ্যস্ত। They have inherited from their forefathers necessary life skills to survive in water. তো ইনহেরিট মানে হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যা পেয়ে থাকি, আর ফোরফাদার মানে হচ্ছে সেই উত্তরাধিকার যারা, দ্যাট ইজ বাবা, বাবার বাবা, তার বাবা, এরকম আগের থেকে যেগুলো আমরা শিখে আসছি। তো এই জিনিসগুলো তারা নেসেসারি লাইফ স্কিল, পানিতে থাকার জন্য, টু সার্ভাইভ ইন ওয়াটার, পানিতে বাস করার জন্য যে সমস্ত দক্ষতা দরকার, এগুলো তারা অটোমেটিক্যালি পরিবার থেকে, পূর্বপুরুষের কাছ থেকে শিখে আসছে। They have no education and training to adapt to mainstream modern society. আধুনিক সভ্যতার সাথে সংযোগ করা বা তাল মেলানোর জন্য তাদের যথাযথ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কোনোটিই নেই। So, the authority feels the need to bring them under formal education network. সরকার তাই এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে যে তাদেরকে নিয়ে আসতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার নেটওয়ার্কের আওতায়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে স্কুলে গিয়ে আমরা যে পড়াশোনা করি এটাকে বোঝানো হয়। বাট দে হ্যাভ নো পার্মানেন্ট লিভিং প্লেস। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে তাদের তো কোনো ঘর বাড়িই নেই, তারা কিভাবে স্কুলে যাবে? জিপসি চিলড্রেন আর বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ অন রোমিং বোটস। ছোট একটা জিপসি বা বেদের বাচ্চা, সে নৌকাতেই জন্মগ্রহণ করে এবং বেড়েও ওঠে সেই নৌকাতে। Therefore, they cannot go to conventional schools. কনভেনশনাল বলতে ট্রেডিশনাল বোঝানো হয়, বা জেনারেল বা যে সমস্ত স্কুল, সাধারণ যেগুলো স্কুল, সেগুলোতে তারা কখনোই যেতে পারে না। And hence, mobile boat schools are coming up for gypsy children. তো এই কারণেই সরকার কর্তৃক বা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা, যারা কখনো টাকা পয়সা নিয়ে থাকে না কিন্তু তোমাকে সেবা দিয়ে যাবে, এগুলোকে ভলেন্টারি অর্গানাইজেশন বলা হয়। এই কারণেই তারা মোবাইল বোট স্কুল বলতে বোঝানো হয় সেই স্কুল যা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সহজেই মুভ করতে পারে, ফ্লেক্সিবল কোনো কিছু। একটা স্থির কোনো কিছুকে যখন মুভ করানো যায় তখন আমরা তাকে মোবাইল বলতে পারি। তো মোবাইল বোট স্কুল নামের একটা বিশেষ স্কুলিং সিস্টেম তাদের কাছে আসছে জিপসি চিলড্রেনদেরকে শিক্ষা দীক্ষা দেওয়ার জন্য। সাম ভলেন্টারি অর্গানাইজেশনস আর রানিং স্পেশাল স্কুলস অন বোটস টু এডুকেট রিভার জিপসি চিলড্রেন ইন সাম এরিয়াস। কিছু স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা তারা স্পেশাল বা ব্যতিক্রমী ধর্মী এই সমস্ত স্কুলগুলো পরিচালনা করছে এবং নৌকা নিয়ে তাদের জিপসি বাচ্চাদেরকে শেখানোর জন্য বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে থাকছে। So it was the passage and it was the meaning. Let's go to the next segment where we will get MCQs for second passage. Thank you very much. The first one, the word gypsy in the line 1 of the text means, এখানে দেখতে পাচ্ছি জিপসি কথাটির মানে কি সেটি জানতে চেয়েছে। তো জিপসি মানে ট্রাভেলিং এবং রোমিং দুটোই তোমার সঠিক মনে হতে পারে। সো আমরা কোশ্চেনটা একটু খেয়াল করে দেখি। চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার। জিপসি প্রকৃতপক্ষে ট্রাভেলিং পিপল, কখনো রোমিং পিপল হবে না। রোমিং মানে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ঘোরাঘুরি করা, এবং ট্রাভেলিং মানে হচ্ছে বর্ডারলেস। এবং বাকি অপশনগুলো আমরা একটু চোখ বুলিয়ে নিব। ওয়ান অফ দ্য ভ্যাগাবন্ড রেস, অল দ্য অ্যাবভ। সো ওগুলো কোনো মিনিং ক্যারি করছে না। সো ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্সার, ট্রাভেলিং পিপল। লেটস স্টার্ট দ্য বি নাম্বার। The term ethnic group is connected with races, herbs, ladies, fishes. Number 2, 3, and 4 options are quite funny, where ethnic group is referring the answer races. Race মানে এখানে কোনো দৌড় প্রতিযোগিতা নয়, রেস মানে হচ্ছে নৃগোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে বলা হয় ethnic group বা race. This is the answer, number 1, races. C number, river gypsies live in a dash life. So river gypsyরা কি ধরনের লাইফ লিড দিয়ে থাকে তারা? সো অপশনগুলো হচ্ছে পোর, ডিফারেন্ট, কালচার্ড অ্যান্ড নোম্যাডিক। সরাসরি নোম্যাডিকের দিকে তুমি চোখ দিয়ে দেখতে পারো এবং সরাসরি তুমি নোম্যাডিককেই পছন্দ করে নিবে, কারণ জিপসি যারা তারা প্রকৃতপক্ষে নোম্যাডিক, এবং নোম্যাড মানে হচ্ছে যাযাবর, অ্যাজ জিপসি মানেও যাযাবর।
It is the answer nomadic for C number question. Let's go to the next question. It is D. They remain busy catching fish dash. So মাছ ধরতে তারা কখন ব্যস্ত থাকে? So it is a very easy answer. In rainy season, D number will be the correct answer. Number E. The children of gypsies play with dash in the dust. সরাসরি বইয়ের মধ্যে লেখা আছে পেট অ্যানিমাল অথবা কুকুর বা ডগের সাথে খেলতে পারে। So B number is the correct answer. Pet animals. Number F. Many villagers believe in the magical power of the magician Bede tribes ethnic people. So we have with the common sense Bede is the correct answer. And the last question is they can drive the evil spirit away by কিভাবে তারা শয়তানি শক্তি আরেকজনের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয় কিসের মাধ্যমে? কখনোই হার্বাল মেডিসিনের মাধ্যমে না, কখনোই সাকিং ব্লাডের মাধ্যমে না, বাট obviously magical power এর মাধ্যমে. Other things cannot be the correct answer. So it was all the MCQs. Some more questions from the second passage. And it is the first one which is done for you, and the rest 4 questions are given for your home practice. You definitely practice these questions, collect the answers from your texts or any other source like Navadut. So let's start the question answer from the second passage. Number 1. What is the main problems to the river gypsies? বাংলায় এই বেদেদের মূল সমস্যা কোথায়? Look at the answer. It is very sad that they are deprived of many benefits even through their citizen of Bangladesh. They are deprived of the light of education as well as civil rights like voting, healthcare, etc. দেখো প্যাসেজের থেকে কোশ্চেনটি নেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে কি সমস্যায় রিভার জিপসিরা ভুগছে। তুমি যদি সেকেন্ড প্যাসেজ অ্যানালাইসিস করো দেখতে পাবে পুরো প্যাসেজটা জুড়েই বিভিন্ন প্রকার সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি কোশ্চেনে যেহেতু 2 করে মার্কস তোমাকে দেয়া হবে, সো ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু সামারাইজ দ্য প্রবলেমস। তো আমরা পুরো প্যাসেজ পড়ে যেটা বুঝতে পেরেছি তাদের নাগরিক যে সমস্ত সুবিধা এগুলো থেকে তারা মূলত বঞ্চিত। এদেরা দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক নাগরিকদের মতো সকল সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের মূল প্রবলেম হচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও বেদে লোকজনেরা নাগরিকরা যে সুবিধা ভোগ করে সে সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এখন তোমরা কোশ্চেন প্যাটার্ন 3 which is fill up the gaps with appropriate word from your text. We can call it as textual gap filling exercise without clue. বলে নিতে হবে তোমাকে এখানে কোনো প্যাসেজ দেয়া হবে না, কিন্তু যে শূন্যস্থানটি তোমাকে তুলে দেয়া হবে সেটি হুবহু বই থেকে অথবা আংশিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ইংলিশ ফর টুডের যে কোনো লাইন উঠিয়ে দেয়া যেতে পারে। So let's start the exercise from the beginning one. River gypsies are an ethnic group of people in Bangladesh. They are known as Bede to dash people. So according to the passage, we know to local people. Local is the answer. Next, the dash have their own lifestyle and dash. So answer will be the gypsies have their own lifestyle and culture. They live in groups and do not dash any land. D number answer will be own. Therefore, they live a nomadic life, dash from one place to another. E number answer, traveling. Now read the passage again with correct straights. Second exercise, river gypsies dash are known as Bede. এখানে একটি রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার করতে হবে। উচ্চারণটা ঠিকঠাক করে করলে তোমাদের হবে এরকম, রিভার জিপসিস হু আর নোন অ্যাজ বেদে। হু একটি রিলেটিভ প্রোনাউন। টু লোকাল পিপল ড্যাশ অ্যান এথনিক গ্রুপ অফ পিপল ইন বাংলাদেশ। আবারও দেখতে পারো, রিভার জিপসিস হু আর নোন অ্যাজ বেদে টু লোকাল পিপল ড্যাশ অ্যান এথনিক গ্রুপ অফ পিপল ইন বাংলাদেশ। তো এখানে অ্যান্সারটা হবে আর। The gypsies have their own lifestyle and dash culture. They are habituated dash living in groups. এটি একটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন, হ্যাবিচুয়েটেড এর পর টু লিখতে হয়।
এবং তারপরে একটা আইএনজি ওয়ার্ড লিখতে হয়। সুতরাং আমাদের এখানে অ্যান্সারটা হবে টু। অ্যান্ড দ্য লাস্ট লাইন, দে ডু নট ওন এনি ড্যাশ। ল্যান্ড ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। Number 3. Gypsy children are born and dash up on roaming boats. So হুবহু বইয়ের মতো করেই দেয়া আছে, brought is the correct answer. Therefore, they cannot dash to conventional schools. They cannot go হবে এখানকার answer. And hence, mobile boat schools are dash up for gypsy children. C number answer will be coming up, that is coming. Some dash organizations, voluntary is the correct answer. Some voluntary organizations are running special schools on boats to dash river gypsy children in some areas. Educate will be E number answer. তুমি যদি কোনো শূন্যস্থানের উত্তর লেখার সময় বানান ভুল করো, অবশ্যই সেটি তোমার নাম্বার ডিডাক্ট করার জন্য দায়ী থাকবে। Dear students, at last I am going to show you the second passage important words. Let's look at the words. Number 1, survive. শব্দটির বাংলা মানে হচ্ছে টিকে থাকা। So we can elaborate: to continue or to live or exist. Next, inherit. এর মানে হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো কিছু ভোগ করা। So the elaboration of the word inherit: receive property or skills from forefathers. The third one is mainstream. এর মানে হচ্ছে মূল অথবা আসল। Majority word as the synonym. Next, trick. Trick means জাদুটনা করা. So we can have a similar word, magical spell. And the second last word is community, a group of people living together. And the last word is urbanize, which has a similar meaning, having a lot of towns, streets, factories, etc. বাংলায় urbanize মানে হচ্ছে Thank you very much. My dear students, তোমাদেরকে ছোট্ট একটা HW দিয়ে দিচ্ছি। The homework is you have to solve model question from your Nobodut book, and the questions, question number 1 and question number 3. You have to solve these questions and you have to submit your copy to your subjective teacher. So stay well. May Allah bless all the students of Milestone. Thank you very much. Assalamu alaikum.